day 11 of the Margashirsha month, and this Pasuram is very special because it's glorifying the transcendental form of the Lord. As we know from Bhagavad Gita, Margashirsha month is very, very auspicious, and again we are referring to Srimad Bhagavad Gita for this, and today is the advent of Srimad Bhagavad Gita. So it is a much more special day because it's called as Gita Jayanti, the advent of Srimad Bhagavad Gita. So we'll be reciting the 700 slokas in the DDY congregation. So the month is much more glorified because of all these wonderful activities happening in this holy month. Then moving on to Sri Andal Nachiyar, who has also further glorified Margashirsha Mass, waking up each and everybody, going, knocking their doors, waking them, joining and going to the river, taking bath and going to the temple. Then they do this Nagara Sankirtan. So this way Andal Nachiyar appeared in the 7th century and in the place called as Srivilliputturu, which is one of the 100 Divya Desham of Sri Sampradaya. Her father Periyalvar, he is also one among the 12 Alvars. He is finding her in the Tulasi gardens and upbringing her. While her childhood also, she was completely into Krishna consciousness, in deep love with Lord Ranganatha of Sri Rangam. Then every day his father takes fresh flower garland to the Vadapatra Sai in that village, but she was wearing it. One day father noticed it, he was upset, but he was given instruction by Lord Vadapatra Sai himself that he will wear the one who is already worn by Andal Nachiyar. She is called as Shudi Kodutta Sudar Kodi. For this reason, Goda Nachiyar, she has got another name. So when she age of coming for the marriage, Lord Ranganatha appeared in the dream of Periyalvar and told so and so day, such and date, you bring her your daughter to the Vadapatra Sai temple, I will come there, I will marry your daughter. So the marriage went on well. Before this, Andal Nachiyar, Goda Nachiyar, was dreaming of the marriage Vivaha ceremony, and she is remembering each and every samskara inside that, and she is telling her friends how she was getting wedded to the Lord and how the each and every samskara is happening. That is called as Varnamayiram, which is 10 verses, and she has composed another 143 verses, which is also called as Nachiyar Tirumali. Nachiyar means always the goddess or the consort of the Lord. For others, we always call as the gopis and other things. So this particular month is very much glorious in all respects, and all your devotees coming in huge numbers and joining this wonderful spiritual association. So this Andal Nachiyar is again glorified because she is none other than incarnation of Mother Earth, and she is also one among the 12 Alvars. So the Parasara Bhattar, one of the guru in the Sri Sampradaya, has given a wonderful Sanskrit verse which is called as Nila Tungastha Nagari Tadi Suddhamudbhotya Krishnam Paratyam Swam Shriti Satashira Siddha Madhyapayanti Sochistayam Srajani Galitam Ya Bhalakritya Bhungte Goda Tasyai Nama Idam Idam Bhuya Evastu Bhuyaha. May offer obeisances again and again to Goddess Andal, Allah is Goda, to her alone, who awakened Lord Krishna and taking rest and sleeping on the mountain-like lofty breast of Lord Goddess Nila Alais Napinai. Goda, who has imparted to him, Lord Krishna, her dependence on him as established in the hundreds of texts of the crown of the Vedas, so Vedanta and Upanishad as well. And Goda, who forcibly enjoys him after binding him with flower wreath that were already worn by her. Moving on to the next two verses, which is in Tamil. Annavayal Puduvai Andal Arangarku Pannu Tirupavai Palpadiyam
இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை. பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு. Wait. Andal from the land where swans wander, called the Puduvai, sang sweet music in the form of lovely poetic garland of many verses called Thirupavai in praise of Lord Narayana Ranganatha. Let us extol her who wore flower garlands before they were offered to the Lord. சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே சொல்பாவை நாடினீர் வேங்கடவர்க்கு என்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. O the one who gave flower garlands to the Lord after wearing them herself, you gave us this Thirupavai, which describes observed by young maidens. You prayed to Lord Manmada to join with Lord Venkateshwara. Let us to abide by the same path. Okay, now we will move on to today's verse. கற்றுக்கரவை கணங்கள் பலகரந்து செற்றார் திரளலிய This is a real tongue twister. Tiralaliya. Okay, there are two words, Tiral and Aliya, but it is written together. Tiralaliya. சென்று செருகச் செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே குற்றரவு அல்குல் புனமையிலே போதாராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய். Hare Krishna. Translation. O golden creeper that has sprouted in the community of blameless Gopalas, who have high competence in milking herds of cows, which though having mothered cows are still young like cows, and who have great strength and valor in facing their enemies and fighting with them. O girl, with heads resembling the hood of a serpent in his hole, O girl, with beautiful tresses of hair shining like the peacock in the forest, come, your kith and kin and your companions have all arrived. They are assembled in the courtyard of your house. They are glorifying the name of Sri Krishna, whose body shines with the hue of the dark cloud. How is it that still you remain dull and mute? O wealthy girl, explain to us the meaning of your sleep. Hare Krishna. Today the English class will be taken care by Tulsi Govinda Prabhu, and I will be moving to the Tamil class. హరే కృష్ణ. వైష్ణవులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 11వ పాఠాన్ని మనందరం కలిసి అధ్యయనం చేసుకునేందుకు ఇక్కడ కలిసాము. ఆండాల్ తల్లి చూపించే మార్గంలో అందరం కలిసి భగవద్ ధ్యానంతో ముందుకు అడుగు వేద్దాం. கற்றுக்கரவை கணங்கள் பலகரந்து செட்டா திருளைய சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்னில்லாத கோதம் பொற்கொடியே புட்டரவல்குல் புருமையிலே போதராய் சுட்டொத்தி தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றும் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேப்பாடா சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நின்னிற்று குறுங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய். వేలలేగ దూడల ఆవుల పాలు వేగ పిదికెడువారు అరుల బలము అణగ పోరు సరిపెడువారు
దోషమించుకలేని గోపవంశ స్వర్ణలత, పుట్టలోని పాము పోలు కటి కలవనమయూరి, రావే వయ్యారి రావే శ్రీమంతురాల, చుట్టాలు చెరులు అందరు నీ ముంగిట నిలచి, నీలమేఘ శ్యామ సుందరుని కీర్తింప, ఉలుకవు పలుకవు నీ నితకర్థమేమి, చెలియరో చెప్పవే వేగమేల్కొనవే, జగతికే మంగళం కూర్చు మన శ్రీవ్రతం. హరే కృష్ణ. ఇది మన గురువు గారు ధర్మరాజు గారు చెప్పారనమాట. కవి ఆత్రేయ ప్రభు అంత చక్కగా రాశారు. ఒకసారి తెలుగులో చదవండి మాతాజీ అని. సో ఇదొక ప్రయోగం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు పాశ్రము చాలా ముఖ్యం. ఇంతకుముందు మన పరమేశ్వర ప్రభు చెప్పినట్టు, ఎందుకంటే ఈ పాశ్రంలో వచ్చే గోపిక చాలా అందగత్తే, ఊరి అందరిలో కూడా చాలా మన్నన పొందిందనమాట ఆవిడ ప్రవర్తనతోటి. ఆవిడకి ఏంటంటే ఐశ్వర్యవంతురాలు ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, భగవత్ కైంకర్యం అనే భక్తే ఆవిడకు ఐశ్వర్యం. అయితే ఇక్కడ ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, కైంకర్యం 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి తమ ధర్మాలు చేసుకుంటూ ఆ ధర్మం వల్ల వచ్చే ఫలితాల మీద ఆశ లేకుండా భగవంతుని ఆరాధనలాగా చేసేవాడు కొందరు. దానికి ఉదాహరణ భరతుడని. తర్వాత తమ విహిత కర్మలన్నీ వదిలేసి భగవంతుని సమీపం నుండి ఆయన సేవలే చేసేవారు కొందరు. లక్ష్మణస్వామి. సో మనకు రామాయణంలోనే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు. ఈ గోపిక ఏంటంటే, గోపిక వంశము భరతుని కోకు చెందినవారు. అంటే వాళ్ళ విద్యుత్ ధర్మాలు పాటిస్తూ దాన్ని భగవత్ ఆరాధనలాగా వాళ్ళు భావిస్తారనమాట. అయితే లైన్ అర్థంలోకి వెళ్దాం. కట్టు కరవై అంటే లేగదూడలు కలవి లేగదూడల వల్లే ఉన్నవి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, సామాన్యంగా లేగదూడలు పాలు ఇవ్వవు, కానీ ఇవి చూసేందుకు చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ వాటికి లేగదూడలు ఉన్నాయి. అవి సమృద్ధిగా పాలిస్తాయి, ఎందుకంటే కృష్ణ భగవాని దయ వల్ల. తర్వాత పలకళంగల్ కరుండు. ఆవులు కూడా కొన్ని కాదు, అసంఖ్యాకములు, లెక్కలేనన్నట. మనకు తెలుసు నంద మహారాజుకే 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయని చెప్తారు. మొత్తం గోకులంలో చూసుకుంటే అసంఖ్యాకం అవి. శత్తా తిరులయ్య, శత్రువులను వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని అంచగల చందు శరుచయం. ఎట్లాంటి బలం అంటే, వాళ్లకు శత్రు స్థావరాలకు వెళ్ళి కూడా వాళ్ళను జయింపగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు. కొట్టమునిలాద, కొంచెం కూడా దోషం లేదు. ఇవన్నీ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది గోపకులం. ఎవరైతే ఏ వంశానికైతే ఈ గోపిక చెందిందో ఆ వంశం యొక్క ప్రాశస్త్యం వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. కేవలం తం పొరుకొడియే, ఈ గోపవంశంలోని స్వర్ణలత, అక్కడ ఆవిడ్ని స్వర్ణలత అని బోధిస్తున్నారు గోదా తల్లి. పున్మైలే, అక్కడ ఆమెను వనమయూరి అనుకుంటూ ఆవిడ దేహ సౌందర్యాన్ని, జగన సౌందర్యాన్ని గోదాదేవి చెప్తున్నారు. పోదరాయ్, లేచి బయటికి రా తల్లి అని అక్కడ ఆవిడ పిలుస్తున్నారు. చుట్టొచ్చి చోహిమారెల్లారు, నీ బంధువులు మిత్రులందరూ. వందు మీన్స్ చేరి నిలిచారు. ఎక్కడ నిలిచారు? ఆ ప్రాంగణంలో. నిన్ముత్రం భూందు, నీ ప్రాంగణంలో. అంత పెద్ద ప్రాంగణం కలిగిన ఐశ్వర్యవంతులైన గోపకులానికి చెందిన గోపిక అనమాట ఈరోజు లేపబడుతోంది. కుహేల్ వన్నన్ పేర్పాడ, అద్భుత సౌందర్యం, భగవంతుడి సౌందర్యం గురించి చెప్పేందుకు మనకి ఈ నాలుక జారదు, ఈ జన్మ సరిపోదు. అటువంటి ఆ నీలమేఘ శ్యాముడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యనామాను కీర్తిస్తున్నా కూడా శెల్వపెండాట్టి మీన్స్ శ్రీమంతురాల. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు శ్రీమంతం కేవలం ఆర్థిక పరంగా కాక భక్తి పరంగా కూడా ఆవిడ చాలా శ్రీమంతురాలు. ఆవిడకే కాదు, అందరికీ కూడా ఆవిడ ఆ సంపదను అందరికీ పంచే ఆవిడనమాట. తర్వాత చిత్రాదే పేషాదే, ఉలుకు పలుకు లేకుండా పడుకున్నావేమమ్మా, ఎట్టు కురంగం పొరులు మీన్స్ నీ నిద్రకు అంతరార్థం ఏంటి? ఇంతమంది చేరి నీ ప్రాంగణంలో భగవంతు నామాన్ని పలుకుతూ కీర్తిస్తూ పాడుతూ ఉంటే ఉలుకు పలుకు లేకుండా పడుకున్నావెందుకు అని ఇక్కడ గోదాదేవి ఈ గోపికను చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకొంచెం దానిలో కొద్ది డీటెయిల్గా వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆండాళ్ళ తల్లి ఈ గోపికను ఫస్ట్ గోపిక గురించి వివరించక ముందు ఆవిడ వంశస్థుల గురించి చెప్పింది అనమాట. చెప్పుకుంటూ, మీ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు, ఎన్నో ఆవులు కలిగిన వాళ్ళు, లెక్కలేని ఆవులు కలిగిన వాళ్ళు. కానీ అన్ని ఆవులు కూడా
పాలు పితికే సామర్థ్యం ఉన్న గోపులు మీ వారు అని. ఎందుకంటే అక్కడ ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, వాళ్ళు ముందు నుంచి ట్రైన్ అయి ఉంటారు. వీళ్ళు గోపకులం చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి చిన్నతనం నుంచే ఈ పాలు పితకడము, ఆవుల యొక్క సంరక్షణ చేయడం వాళ్ళు ట్రైన్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి ఎన్ని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆనందంగా అవలీలగా ఎందుకు చేస్తారంటే, అది భగవంతుడికి ప్రీతికరమైంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఈ లేగదూడల గొప్పతనం ఏంటంటే, పరమాత్ముడి కట ఆవులు అంటే ప్రియం అని మనందరికీ తెలుసు. గోబ్రాహ్మణ హితాచ. కానీ లేగదూడలంటే మరింత ఇష్టం అట, వాత్సల్యం అట. ఎందుకంటే అవి అసహాయంగా కేవలం భగవంతుడి మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి. ఇక్కడ ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, ఇదే రకంగా గోపులకు గోపీలకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గోపులు సమర్థులు. వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకోగలరు. వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళు చేసుకోగలరు. కానీ గోపీలు మటుకు అన్ని రకాలుగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కాబట్టి, గోపాలకుల కంటే గోపమ్మలంటే భగవంతుడికి కొంచెం ఎక్కువ అభిమానం అన్నమాట. ఈ రకమైన ఆ వంశానికి చెందిన ఈ గోపిక స్వర్ణలత అని ఎందుకు చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే ఒకటి ఆవిడ శరీర సౌందర్యమే కాక, లత అంటేనే మనకు తెలుసు అది నాజుకుగా ఉంటుంది. ఒక సపోర్ట్ కావాలి ఆమె నిలబడాలంటే. ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలి ఈ స్వర్ణలత కంటే? కేవలం భగవత్ కైంకర్యం. భగవత్ కైంకర్యము భగవంతుని ఆశ్రయించడమే కాక, భగవంతుడికి ఎవరైతే ప్రీతికరమో అటువంటి భక్తులను కూడా ఆవిడ ఆశ్రయిస్తారు. ఇదే ఆమె యొక్క గొప్ప ఐశ్వర్యం అన్నమాట. ఈ రకంగా ఆవిడ గురించి చెబుతూ ఆమె యొక్క కేశాలను వనమయూరితో పోల్చడము, తర్వాత ఆమె జగనసీమను సర్పం యొక్క శిరస్సుతో పోల్చడము, ఇవన్నీ గోదాదేవి చేస్తుంది. అయితే దీంట్లో అంతరార్థం ఏంటంటే, నిన్న ధర్మరాజు మురారి గారు చెప్పినట్టు ఈ కుండలిని శక్తిని ఉద్దేశించడం అన్నమాట. అది నాకంటే ప్రభు చెప్తే బాగుంటుంది. ఈ రకంగా ఆవిడను పోల్చడం జరిగింది. తర్వాత అందరు ఎందుకు అక్కడ సమావేశమయ్యారు? సమావేశం ఎందుకయ్యారంటే, ఆ నీలమేఘ శ్రావణి గురించి కలిసికట్టుగా అందరు కలిసి పూజించాలని. నిన్న పరమేశ్వర గౌరవ ప్రభు చెప్తుండే, ఈ భక్తిలో ఏంటంటే ఒక్కళ్ళని చేస్తే బాగుంటుంది, కానీ అందరం కలిసి చేస్తే అది ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది. ఆ గోష్ఠి అనేది అదే అన్నమాట. 10 మంది కలిసి చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆనందాన్ని ఒకరికొకరు పంచుకొని ఇంకా ఎక్కువ భగవంతుని అనుభవించగలుగుతాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకేం చెప్పారంటే, ఈ లేగదూడలను వాళ్ళు నిత్యసూరులతో పోల్చారనమాట. అంటే 24 ప్రకృతి కూడా వాళ్ళు కలిసి, అంతేగాక ఆ జీవత్వం కలిసిన ఈ వీళ్ళు ఎప్పుడూ అంతే 25 ఏళ్ల ప్రాయంతోనే ఉంటారట. ఆ రకంగా ఈ గోవులు కూడా ఎప్పుడు ఆ స్థితిలో ఉండి పాలు సమృద్ధిగా ఇస్తాయి అన్నమాట. అందుకే ఈ గోపాలులు కూడా ఏంటంటే, వాటి సమృద్ధిగా పాలుండి పాలు తీయకపోతే వాటికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని శ్రద్ధగా ప్రతిరోజు ఆ పాలను పితుకుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ గోపకుల గురించి ఇంకేం చెప్పారంటే, వాళ్ళు ఎటువంటి దోషాలు లేనివారు. సాక్షాత్ ఆ భగవంతుని సాన్నిధ్యంలో ఉండి ఆయనతో ఆడుతూ పాడుతూ ఆయన సేవన చేస్తున్న వీళ్ళలో మరినాలు ఉండే అవసరమే లేదు వాళ్లకు. తర్వాత వీళ్ళేంటంటే శత్రువుని కూడా మన్నించేంత మంచి గుణం కలవాళ్ళు. అవసరం వస్తే ఆ శత్రు స్థావరానికి పోయి వాళ్ళని జయించగల సామర్థ్యం కలవారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి ఎప్పుడైతే ఆవిడ లేపిందో, ఆవిడ అంటుందన్నమాట, ఎందుకు నేను లేవాలి, నేను ఎవరికి నా భాగ్యం చూపించుకోవాలని. అంటే ఆండాళ్ళ తల్లి, అమ్మ మేమంతా లేమా, మేమంతా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం, నా తల్లి అంటే ఎవరెవరు వచ్చారు అన్నట్టుంది. అంటే నీ మిత్రులు వచ్చావు, నీ చిరకత్తలు వచ్చావు, చుట్టాలు అందరూ కూడా నీ ముంగిట చేరి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను తల్లి, ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఎటువంటి జవాబు నీ నుంచి రావట్లేదు, ఓ సంపన్నురాలా. మళ్ళా అదే మాట చెప్తున్నా, సంపన్నురాల అంటే భక్తితోటి సౌందర్యంతో సంపన్నురాలైన ఓ గోపిక, ఎందుకు ఇంకా పడుకుంటున్నావు, నీ నిద్రకు అర్థం ఏంటి అని ఇక్కడ గోదాదేవి చెప్తుంది అనమాట గోపమ్మను. అయితే ఈ రోజు పాఠంలో మనం చర్చించబడే ఆళ్వార్ గారు, ఇప్పటిదాకా మనం వరుసగా 3-5 ఆళ్వార్ల గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఈ రోజు ఆళ్వార్ గారు శ్రీ తిరుమంగై ఆళ్వార్. ఆయన ఏంటంటే మ్లేచ్ఛ వంశంలో పుట్టారు. ఆయన పేరు నీలుడు. అయితే చాలా బల పరాక్రమాలు కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆ చోళరాజు అతన్ని చూసి సంతోషించి ఆయనకు కొన్ని గ్రామాలు ఇచ్చి సామంతరాజుగా చేసుకున్నాడు అన్నమాట. ఒకసారి నీలుడు తన పర్యటనలో ఒక యువతిని చూసి ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు
ఆవిడ 2 షరతులు పెట్టారనమాట. ఒకటి ఏంటంటే ఆచార్య సమాశ్రయణం, అంటే ఈ వైష్ణవ దాంట్లో శంఖ చక్ర ముద్రాంకితులు అవుతారనమాట, అది చేసుకోవడం అని. రెండోది ఏంటంటే సంవత్సరం పాటు 1008 మందికి సమారాధన, వైష్ణవ సమారాధన చేయాలని ఆవిడ 2 షరతులు పెట్టారు. ఇది చాలా, అంటే ఎంత ఉన్నతమైన ఆవిడ మనసు అంటే ఈ రకమైన షరతులు పెట్టారు ఆవిడ. ఈ 2 నియమాలను అంగీకరించి నీలుడు ఆవిడ వివాహం చేసుకుంటాడు. కానీ ఈ రకమైన భగవత్ తదయారాధనలో అతనికి డబ్బు చాలా ఖర్చు అవుతుంది. దాంతో ఈ చోళరాజు కట్టాల్సిన కప్పాన్ని కూడా ఈయనకి వాడేస్తారు, మన రామదాసుల వారిలాగా. అప్పుడు చోళరాజు ఆయన మీదకి ఎన్నోసార్లు అడుగుతాడు, రాకపోతే విసిగి దండెత్తుతాడు. కానీ నీలుడు ఆయన పరాక్రమంతో చోళరాజును ఓడించి పరకాలుడని బిరుదు పొందుతాడు అనమాట. కానీ అతను ఒక నీతిపరుడు కాబట్టి ఆ కప్పాన్ని ఎలాగైనా తిరిగి చోళరాజుకు తిరిగి ఇవ్వాలని తన దగ్గర లేనందువల్ల భగవంతుని ప్రార్థిస్తే, భగవంతుడు ఎక్కడ నిధి ఉందో అక్కడికి నేను డైరెక్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు వెళ్ళి ఆ నిధిని తీసి అతని రాజుకు అప్పచెప్పేసి ఈ రాజ్యాన్ని కూడా ఇచ్చేసి అతను ఏం చేస్తాడంటే ఘోర వృత్తిలో దిగి ధనాన్ని సంపాదించి ఈ రకమైన భగవత్ కైంకర్యానికి వాడేవారు అన్నమాట. ఎవరైతే భగవంతునికి దాసులు కారో, ఎవరైతే పరమాత్మ యొక్క సంపదను తమదనుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళని ఆయనే తీసుకొని తిరిగి సత్కార్యాలకు వాడారు. అంటే ఆ రోజుల్లోనే రాబిన్ హుడ్ లాగా అనమాట. సో అటువంటి ఈ భగవంతుని కైంకర్యం కోసం చోరవృత్తి కూడా చేసిన ఈ ఆళ్వారిని కలివేరి అని కూడా చెప్తారనమాట. సో ఈ రోజు ఏ గోపిక అయితే మనం గుర్తించుకున్నామో వాళ్ళ వంశస్థులు కూడా వాళ్ళ సంపదని కేవలం భగవంతుని కైంకర్యానికి వాడుకోవడం జరిగింది. సో నేను ధర్మరాజు మురారి గారి ప్రభుని ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయమని వేడుకుంటా. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్లైడ్ నెక్స్ట్ భాగవతం శ్లోకాలు తీసుకుంటారా? నేను పెడుతున్నా. భాగవతం చెప్పాలి కదా, సారీ. భాగవతంలో ఈ శ్రీమంతకమణి మాతాజీ ఉన్నారా? ఒకసారి శ్లోకాలు చదువుతారా? ఇది మన రుద్రగీతము ప్రచేతాస్కి స్వయాన శివుడు ఉపయోగించిన శ్లోకాలు ఇవి. 4వ స్కందం భాగవతంలో వస్తుంది. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్నిగ్ధ ప్రావృద్ఘన శ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వ ఆయత చతుర్బాహు సుజాత రుచిరాననం. సెకండ్ దిగున్న మాతాజీ. చదవండి. పద్మకోశ పలాసాక్షం సుందర భృక్సునాసికం సుద్విజం సుకపోలాస్యం సమకర్ణ విభూషణం. ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క సుందరమైన విగ్రహం గురించి వర్ణన జరుగుతుంది. శ్రీమద్ భాగవతంలో అనేక ఘట్టాల్లో కూడా భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని తెలియజేసే శ్లోకాలు రావడం జరుగుతుంది. భీష్ముడి స్థితిలో కానీ, కుంతి స్థితిలో కానీ, తర్వాత ధ్రువుడు స్థితిలో కానీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన యొక్క నల్లని మేఘం వంటి రూపాన్ని చెప్పుకుంటూ ఆయన విశాలమైన చతుర్భుజాలు కలిగిన స్వామి, ఆయన ముఖమండలం గురించి, ఆ కనుబొమ్మలు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత పలువరుస ఎలా ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వర్ణించడం జరిగింది. అయితే మన పోతన మాతలు ఏమన్నారో ఈ భాగవతం గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా చూద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓవర్ టు యు. సారీ. ఘనమేరు శృంగ సంగత నీలమేఘంబు నిర్రిగరుడ స్కంద నివసితుండు గమనీయ నిజదేహ కాంతి విపాటిత అభిలాకి లాసాంతరాల తముండు సుమహిత అష్టాయుధ సమనో మునీశ్వర సేవక పరిజన సేవితుండు మండిత కాంచన కుండల రుచిరోపలాలిత వదన కపోలతుండు చారు నవరత్న దివ్య కోటీరధరుండు కౌస్తుభ ప్రబలంబ మంగళగలుండు లలిత పీతాంబర ప్రభ అలంకృతుండు హారకేయూర వలయ మంజీర యుతుండు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మాత్రం. ఇక్కడ భగవాను వర్ణన చేయడం జరిగింది. ఆ శ్రీహరి మేరు పర్వత శిఖరంపై నల్లని మేఘం వలె గరుడిని మూపుపై కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట. తన శరీర కాంతులతో నలుదిక్కుల నడుమ వ్యాపించిన చీకటిని తొలగిస్తున్నాడు. అష్టాయుధాలు,
మూర్తిమంతాలై అతన్ని సేవిస్తున్నది. దేవతలు మునీశ్వరులు సేవకులై కొలుస్తున్నారు. ఆయన చెవులకు ధరించిన బంగారు కుండలాల కాంతి ముఖం మీద చెక్కిళ్ళ మీద వ్యాపిస్తున్నది. నవరత్నమయమైన కిరీటాన్ని ధరించాడు. కౌస్తుభమణి మంగళకరమైన కంఠంలో వేలాడుతున్నది. అందమైన జలుగు పట్టు బట్టలు కట్టుకున్నాడు. ముత్యాల హారాలు, భుజకీర్తులు, కడియాలు అందరూ ధరించాడని అద్భుతంగా పోతన గారు వర్ణిస్తారు. పోతన గారు ఎప్పుడు కూడా స్వామివారిని తలుచుకుంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా అందరినీ కలిపి తలుచుకున్నాడు. గరుడు దగ్గర నుంచి ఆయన ఆయుధాల దగ్గర నుంచి మనకు అందులో కూడా గజేంద్ర మోక్షంలో కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ఆయన దర్శనం చేయడం ఎప్పుడు కూడా సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా మనం అనుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ఆయన సంపూర్ణంగా దర్శనం చేస్తారు పోతన గారు. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇందులో ఈ యొక్క శ్లోకాలని పద్యాలని తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే, భగవాను అమ్మవారు నీలమేఘశ్యామ సుందరిని కీర్తింప అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పదాన్ని వాడారు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఆ అమ్మవారు భగవాను తీసుకోవడం జరిగింది. నిన్న చెప్పుకున్నట్టు మనం ప్రతి పాశ్రంలో కూడా అమ్మవారు జీవాత్మ పరమాత్మని స్తుతించడము, జీవాత్మని మేర్కొడము, ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ యొక్క సాంగత్యాన్ని ప్రకృతి ద్వారా, ఎందుకంటే ఇవాళ ఇందాక పరమేశ్వర గౌర ప్రభు చెప్తున్నాడు అనమాట, భగవానుడు ఎక్కడున్నాడు, నప్పిన్నయ్య దగ్గర ఉన్నాడు, నీలాదేవి దగ్గర. నీలాదేవి ప్రకృతికి ప్రత్యేకంగా మనం వర్ణిస్తాం అనమాట. ఆ ప్రకృతి, జీవాత్మ, పరమాత్మ ఈ మూడిని అనుసంధానం చేస్తూ కూడా ప్రతి ఒక్క పాసనలో కూడా అమ్మవారు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకించి ఈ పాశ్రాన్ని వివరించేటప్పుడు ఆత్రేయ గారు కర్మయోగంలో ఉన్నటువంటి 2 అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలని భగవద్గీతలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2 ఏంటంటే 2వ అధ్యాయం 50వ శ్లోకము, 2వ అధ్యాయం 57వ శ్లోకము, ఈ రెండింటిని కూడా ఆయన మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఒకసారి మనం ఆ 2 శ్లోకాలు చదువుదాం. బుద్ధియుక్తో జహాతిహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాత్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలం. భక్తి యోగమునందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మమునందే శుభాశుభ ఫలముల నుండి ముక్తుడగును. కనుక కర్మయందరి నేర్పు అయినటువంటి ఆ యోగము కొరకు ప్రయత్నింపము. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే ఈ యొక్క పాసంలో లేపబడుతున్న గోపిక ఈ స్థితిలో ఉన్నది, స్థితప్రజ్ఞ స్థితిలో ఉందన్నమాట. ఆమెది భక్తి యోగంలో నియుక్తమైంది. ఈ జన్మలోనే శుభాశుభ ఫలాన్ని చూసింది ఆమె. ఎందుకంటే ఆమెని సెల్వపెండ అంటారు. చాలా స్థితిమంతురాలు ఆమె. ఎందుకంటే వేల లేగదూడలు ఉన్నాయి, అలాగే సైన్యం ఉన్నది అనమాట. వంశస్థురాలు. ఆ వంశంలో ఎటువంటి వంశం అంటే ఎటువంటి వాళ్ళనైనా జయించగలిగినటువంటి సంసర్జిత ఉన్నటువంటి సైన్యం అనేటువంటి వంశంలో ఉన్నటువంటిది. కానీ ఆమె కనుక కర్మయందరూ నేర్పోయినటువంటి ఆ యోగము, కానీ వీటి నుంచి ఆమె విముక్తి కలిగిన వీటిని దాన్ని వాటిని బంధింపబడి ఉండలేదు, వాటి నుంచి బయటపడలేదు అందనమాట. ఆ విధంగా ఆ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ అంటే యోగ కర్మసు కౌశలం. కౌశలం అంటే నేర్పుతుంది అనమాట. అంటే ఎంత స్థితి కలిగినా కూడా వాటి యొక్క మోహంలో పడకుండా వాటి నుంచి వెలువడి భగవత్ సేవలో నిమగ్నమై ఉండటమే కౌశలం, నేర్పు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ మన పాత్రంలో గోపికకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. తర్వాత 57వ శ్లోకాన్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సర్వత్రా నభిస్నేహస్త్రాప్త శుభాశుభం నాభినందంతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత అన్నారు అనమాట. అంటే భౌతిక జగమునందు ప్రాప్తించిన మంచి చెడులను ప్రశంసించుట గాని ద్వేషించుట గాని చేయక వాటిచే ప్రభావితుడు కాని వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానమునందు స్థిరుడై నిలుచును. మనం మంచి జరిగితే మన గొప్పతనం, చెడు జరిగితే ఏంది భగవంతుడు ఎట్లా చేశాడని అనుకుంటాం. మంచి అయినా చెడైనా దేన్నైనా కూడా సమానంగా స్వీకరించగలిగినటువంటి స్థితిప్రజ్ఞత స్థితికి మనం నెమ్మదిగా చేరుకోవాలి. ఇవాళ గోపిక అటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. అందుకని ఆమెను ఆశ్రయిద్దాము, ఆమెను కూడా మనతో కలుపుకుందాము. ఎందుకంటే సత్సాంగత్యం వల్ల మనకు కూడా కొంతలో కాకపోతే కొంతన్నా కూడా ఆ సత్సాంగత్యం యొక్క సత్ఫలాలని, వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకు అందుతాయి అంటే ఇదే విషయాన్ని ఇవాళ తిరుమంగ ఆళ్వారి గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట.
తిరుమంగై ఆళ్వార్ గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక సినిమా కథలాగా ఒక దాదాపు 2-3 గంటల పాటు చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక సినిమా కథకు కావాల్సినటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఆయన యొక్క చరిత్రలో ఉన్నాయి, తిరుమంగై ఆళ్వార్ చరిత్రలో ఉన్నాయన్నమాట. కుముదవల్లిని ప్రేమించడం, ఆ కుముదవల్లి అప్పటికే ఆచార్యాన్ని సమాశ్రయం చేసి ఉన్నటువంటి మనిషి అన్నమాట. అందుకని ఆయనకి కండిషన్స్ పెట్టడం, తిరుమంగై ఆళ్వార్ దగ్గర ఆశ్రయం, ఆమె కోరిక మేరకు ఆయన ఆ సమాశ్రయం చేయటము. ఇక్కడ మనకి శ్రీరంగంలో అన్నదాన కార్యక్రమం కానీ శ్రీరంగం యొక్క దేవస్థాన నిర్మాణంలో ఎక్కువ భాగం తిరుమంగై ఆళ్వార్ చేసిందే. ఇందాక మాత చెప్పినట్టు రాబిన్ హుడ్ లాగా ఆయన ఎవరైతే నాస్తికులు ఉన్నారో, ఎవరైతే స్థితిమంతులై ఉండి జేబులోంచి పైసా తీయకుండా ఉన్నారో భగవత్ కార్యాల కోసం, వాళ్ళందరి దగ్గర ఆయన డబ్బులు తీసుకుని వచ్చి ఆ అద్భుతమైనటువంటి శ్రీరంగం, ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద దేవాలయాల్లో శ్రీరంగం దేవాలయం ఒకటనమాట. 7 రాజగోపురాలు దాదాపు 1400 ఎకరాల్లో విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయ నిర్మాణం ఎక్కువ భాగం జరిగింది తిరుమంగై ఆళ్వార్ వల్ల. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తిరుమంగై ఆళ్వార్ని ఇవాళ అమ్మవారిని తలుచుకోవటం, ఆ తిరుమంగై ఆళ్వార్ని లేపటం, ఆయన ద్వారా మనకి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ప్రభు మనకు కొంచెం సమయం ఉంది కాబట్టి చెప్పండి. ఆళ్వార్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఈ అప్పలాచార్యులు గారు వాళ్ళు ఆ కథ గుర్తొచ్చింది ప్రభు. ఒకటి ఆయన ఈ యొక్క టెంపుల్ కొరకు, ఈ మందిరాల కొరకు డబ్బు ఆర్జించే సమయంలో ఆయన చేసుకున్న విధాలు కొన్ని కాంట్రవర్షియల్గా ఉన్నా అలా చేస్తుండేవాళ్ళు. ఆయనలో ఒక భక్తి ఉండేది, ఒక అంటే రజోగుణ ఉద్భవమైన భక్తి ఉండేది అన్నమాట. ఆలయం నిర్మించాలని. ఆ రజోగుణం నుంచి సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వంలోకి ఆయనని తీసుకురావడానికి స్వయంగా స్వామివారు అమ్మవారే వస్తారు. వాళ్ళు మామూలుగా మంచి ఆభరణాలతో ఉండి అడవుల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈయన అడ్డుకుంటారనమాట. ఈయన పని అదే కదా, అడ్డుకొని పైసలు ఇవ్వాలంటే మా దగ్గర ఏం లేవంటే, మీ దగ్గర అంత మంచి ఆభరణాలు ఉన్నాయి కదా, ఆభరణాలను తీసుకుంటానంటే వాళ్ళు ఆభరణాలను ఆయన తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. దానికి ఏమి ఫీలింగే రాదు, తనకి కావాల్సిన పైసలు వస్తున్నాయి, తనకు కావాల్సిన ద్రవ్యం వస్తుంది అనే భావనతోనే, తను సఫలీకృతుడు అవుతున్నాడు అనే భావనతోనే ఆయన అన్నీ తీస్తుంటారు అనమాట. ఎప్పుడైతే అవన్నీ తీస్తూ వచ్చి ఆఖరికి భగవంతుడి పాదం దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ ఆభరణాలు ఎప్పుడైతే తీసుకోవడం మొదలు పెడతారో ఆయనకి ఒక షాక్ లాగా తగులుతుంది అనమాట. అమ్మవారి మెట్టలు తీస్తున్నప్పుడు ఆయనకి సడన్ గా ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆయనకు తెలుస్తుంది తను ఏం చేస్తున్నారు. అంటే మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో కానీ, మన బ్రహ్మమత్వ గౌడీయ సంప్రదాయంలో కానీ ప్రపత్తి మార్గము అంటే భగవంతుని శరణు వేడితేనే మనకి సఫలీకృతం అవుతుంది. అంటే మన భక్తి భావనతో ఉండే రజోగుణంతో చేసినా కూడా దాని రజోగుణం నుంచి తమ గుణానికి తీసుకురావాలి అంటే అది కేవలము ప్రపత్తి మార్గంలోనే సాధ్యమవుతుందని ఈ యొక్క వృత్తాంతం మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. హరే కృష్ణ. అదే ప్రభు చెప్తుంది. తిరుమంగై ఆళ్వార్ యొక్క కథగమనంగా నేను చెప్పుకుంటే 1 కాదు 2 కాదు అనేక సన్నివేశాలు. చివరికి భక్తులు కొంతమంది మేము చాలా విపరీతమైన భక్తి స్థితిలో ఉన్నాము, ఆ భక్తి స్థితిలో మమ్మల్ని ఎవరు మేము చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నటువంటి భక్తులకు కూడా సరైనటువంటి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి కథ మనకి తిరుమంగై ఆళ్వార్ దొరుకుతుంది. అందుకని చెప్పి ఇందాక మొదట్లో చెప్పడంతోనే తిరుమంగై ఆళ్వార్ స్టోరీ కనుక తీసుకుంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథాంశము. దాని గురించి ఒక్కరోజే మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక సినిమా కావాల్సినటువంటి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని నవరసాలు ఉన్నట్టు ఆయన స్టోరీలో నవరసాలు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కథ. మనం వివరంగా తర్వాత ఒకరోజు ఆయన గురించి చెప్పుకుందాం కావాలంటే. ఆళ్వార్ గురించి కావాలంటే నవరసాలు మేళవించిన కథ అయింది కథ ఆయన జీవితం. ఇంకొక చిన్న విషయం ఐ వాంట్ టు యాడ్. ప్రభు చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు, అంటే భగవత్ కైంకర్యంలో ఈ దోషాలు కూడా ఆయన మన్నిస్తారని. అదే రకంగా ఇప్పుడు మనం ఈ పాశ్రంలో దోషరహితులు అని చెప్పాం కదా గోపకుల్లో.
ఆ గోపకులంలో వాళ్ళ దోషాలు ఉండవు, ఎందుకంటే భగవంతుడు నిరంతరం సేవిస్తున్నవాడు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా భగవంతుడు ఏంటంటే తనను ఆశ్రయించిన వాళ్ళలో ఉన్న దోషాలు కొన్నిసార్లు తండ్రి కనుక ఎట్లయితే పిల్లల తప్పును చూసి చూడనట్టుగా వదిలేస్తారో, ఆ రకంగా చిన్న చిన్న తప్పులు ఏదైనా జరిగితే కూడా స్వామి వాటిని ఓవర్లుక్ చేస్తారట. ఆ రకమైన భగవంతుని ప్రేమకు ఆయన కరుణకు పాత్రమైన వాడు ఈ గోపకులం వాళ్ళు. ఆ గోపకులంలో ఈరోజు మనం చదువుకున్న గోపిక ఆవిడ స్వర్ణలత లాంటిది అని మళ్ళొక్కసారి మననం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు రసరాణి లాగా వాక్పటిమ లేదు, తర్వాత ధర్మరాజు గారి లాగా నాకు ఆ విషయ పటిమ లేదు. నాకున్నదలో ఏంటంటే మీ అందరికంటే బహుశా ఎక్కువ ఏళ్ళు నేను పొంగల్ ఆ ప్రసాదం తీసుకోవడము, తర్వాత మా అమ్మమ్మ వీళ్ళందరూ చదువుతుంటే వినగలగడం, ఆ రెండు నాకున్న అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. తప్పు లేదంటే ప్లీజ్ క్షమించండి. ఈరోజు మన చిన్న భక్తుడు, మన చిన్న ప్రహ్లాదుడు చైతన్య బర్త్డే. సో మీరందరూ అతని కోసం ప్రార్థించండి భగవంతుణ్ణి. మాతాజీ మీరు ఇవాళ పాఠశాలలో స్వర్ణలత లాంటి వారు మాతాజీ. కరెక్ట్ ప్రభు, కరెక్ట్ గా చెప్పారు మీరు. లేదు ప్రభు, దడవుతున్నాడు. హరే కృష్ణ చైతన్య ఒక్కసారి మనం చాంట్ చేద్దాం. మాతాజీ ఒక్క మాట మాతాజీ, స్వర్ణలతకి ఆధారం కృష్ణుడు అంటున్నారు కదా, మా అందరికి ఆధారం ఏంటో తెలుసా మాతాజీ? మీరు మిమ్మల్ని పట్టుకుని మేమందరం వస్తున్నాం, జగన్ ప్రభు మిమ్మల్ని పట్టుకుని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు. హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ రామ హరే రామ హరే రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ చైతన్య. హరే కృష్ణ కృష్ణ కనిపిస్తున్నారు ప్రభు. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మాతాజీ 2 minutes ఉంది కదా, వాడు ఏమన్నా పాడతానన్నాడు కదా, లేకపోతే పాడేమన్నా పాడతావా? పాడు. చెప్పు 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 చెప్పు. మీరు స్క్రీన్ షేర్ తీసేయండి మాతాజీ, ఆ అబ్బాయి కనిపిస్తాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ తల్లి. కృష్ణం పాడాత్యం సంస్కృతి శతశిర సిద్ధమధ్యాపయంతి సోజిష్టాయ సజనగలితం యా బలాకృత్య భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయేవాస్తు భూయః అన్నమయ புதுவை ஆண்டாள் அடங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசியால் பாடி கொடுத்தாள் நப்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாள் சொல்லு சூடி கொடுவே துல்பாவை பாடி அருள வல்லா பல்வராய் నారిని నింకట వాడుకునే విజయండ్రా విమ్మాటం నాంగలవా వండ్రమే నల్గు ఆండాళ్ తిరువదిరుగలే శరణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Many of you can go through this wonderful Rudra Geetam, and the translation by Prabhupada and purport is something amazing. Please do not miss it. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanot Pranam Prabhu. Thank you.